کرامت نے وہ سب اہل حدیثوں کی ہیں. یہ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کرامتوں کو میں اس کتاب میں لکھتا ہوں. آگے صفحہ نمبر 4 پر انہوں نے کرامت کی تعریف کی ہے کہ خرق عادت یعنی چمتکار عادت کے خلاف جو کام ہو اس کو اگر نیک بندے سے ثابت ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر گنہگار سے یا کافر سے ثابت ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. پھر اس کا فرق بیان کیا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 7 پر اولیاء کرام کی پہچان. آگے کرامت کی شرعی حیثیت دیکھیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہاں پر انہوں نے حافظ ابن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کے حوالوں سے یہی بات لکھی ہے کہ کرامت سے کوئی عقیدہ مسئلہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. اس کا حکم ایک واقعے کی طرح ہے، اگر کوئی اچھی بات لے تو ٹھیک، لیکن ہنگامہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج کل آئی پلس ٹی وی پہ غیر مقلدین کے اسکالروں نے کرامتوں کو بیان کر کے عقیدے اور مسئلے ثابت کرنے کی کوششیں کی ہیں. صفحہ نمبر 10 پہ لکھتے ہیں اہل حدیث اور ولی. یہاں سے اہل حدیث علماء کی کرامت شروع ہو رہی ہیں، اور صفحہ نمبر 10 کے اخیر میں کرامات مولانا عبد الرحمن لخوی، یعنی پہلی کرامت بیان کی ہے اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن لخوی کی. کیا کرامت ہے؟ تو انہوں نے کرامت یہ بیان کی ہے، لکھتے ہیں کہ مولوی قائم الدین صاحب ساکن چک مٹھے والا ضلع لائل پور کا بیان ہے کہ جن دنوں میں مولانا عبد الرحمن صاحب لخوی کے یہاں پڑھا کرتا تھا ان ایام کا واقعہ ہے کہ ایک بھنگی چرس فقیر آیا جس کی داڑھی تو صفا چٹ تھی اور مونچھیں لمبی لمبی تھی، ہاتھ میں چمٹا، بدن پر کملی، شکل و صورت خلاف شرع، اور کہتا تھا کہ مولوی صاحب نسا ٹوٹا ہوا ہے، کچھ دلواؤ. مولوی صاحب نے ایک طالب علم سے کہا کہ اسے پیسہ دے دو. وہ بولا ایک پیسہ سے کیا بنتا ہے، اگر دینا ہے تو کچھ آپ دو، فقیر کا عمل ٹوٹا ہوا ہے، نہ بھنگ ملی ہے نہ چرس. مولانا نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. کون سے مولانا؟ اہل حدیث. اہل حدیث مولانا عبد الرحمن لخوی نے ایک نظر اٹھا کر اس فقیر کی طرف دیکھا، اور جو ہی اس کی نظر سے نظر ملی وہ لڑکھڑا کر گرا، اور ایسا گرا کہ بے ہوش ہو گیا. طالب علم اسے سنبھلنے کے لیے بڑھے مگر وہ ایسا بے حس پڑا تھا جیسے مردہ. 3 گھنٹے وہ بے ہوش پڑا رہا. جب ہوش سنبھالا تو اٹھا. مولانا نے پوچھا کیوں بھائی، کیا لینا ہے؟ وہ بولا جو لینا تھا وہ لے لیا، بس مجھے مسلمان بنا دیجئے. مولانا نے حجام کو بلوایا، اس کی مونچھیں اور لٹیں کٹوا دی، بھنگ چرس سے توبہ کروائی اور قرآن پڑھانا شروع کر دیا. مولوی قائم الدین صاحب کا بیان ہے کہ وہ فقیر 18 برس تک مولوی صاحب کی خدمت میں رہا اور اچھا خاصا عالم اور صوفی بن گیا. ناظرین، یہ آج کا ہمارا ویڈیو کرامت اہل حدیث میں سے پہلی کرامت پر میں مکمل کروں گا. آپ نے یہاں پر سنا کہ مولانا عبد الرحمن لخوی جو اہل حدیث عالم ہیں، ان کے پاس ایک کافر، ایک بنگی چرس پینے والا فقیر آیا اور مطالبہ کیا، کچھ مانگا. انہوں نے کچھ دیا لیکن اس نے زیادہ کا مطالبہ کیا تو مولانا عبد الرحمن لخوی نے اس پر اپنی نظر ڈالی. جیسے نظر ڈالی اس کی دنیا بدل گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا. کتنی عجیب بات. آئی پلس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کفایت اللہ سنابلی، شیخ سرفراز فیضی اور اسی طرح شیخ شعبان بدر اور ساتھ میں زید پٹیل اور دوسرے غیر مقلدین، دوسرے اولیاء کرام اور دوسرے مذہب کے علماء کی کتابوں سے کرامتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ اس میں خلاف شرع باتیں نظر آ رہی. تو کیا یہ کرامت اہل حدیث میں خلاف شرع بات نظر نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا ہمارے قبضے قدرت میں، کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے کرامت اہل حدیث میں کہ مولانا عبد الرحمن لخوی غیر مقلد عالم نے اس کافر بھنگی فقیر پر نظر ڈالی تو وہ لڑکھڑا کر گرا، بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو 3 گھنٹے بعد ہوش آیا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی. یعنی ان کے ذریعے سے ہدایتیں مل رہی ہیں. دیکھو یہ اہل حدیث علماء کی کرامت ہے. اور پھر اس کو اسلام قبول کرایا اور لکھا ہے کہ قرآن پڑھانا شروع کر دیا. بھائی ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قرآن پڑھانا شروع نہیں کر دیتے ہیں. پہلے اس کو قرآن کا ابتدائی نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، سب چیزیں مکمل کرانے کے بعد پھر قرآن پڑھایا جاتا ہے. یہاں ان کی حضرت کی کرامت دیکھو، وہ کافر ایمان لایا اور سیدھا اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں کہ 18 برس تک وہ حضرت کے پاس رہا. ایک تو وہ عمر والا کافر جو بھیک مانگتا تھا وہ ایمان لایا، 18 برس حضرت کی خدمت میں رہا، نہ کوئی نکاح ہوا، نہ کوئی انسانی ضرورتوں کی چیزیں ہوئی. بھائی یہ تو خلاف شرع باتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح تو میری سنت ہے، اور جو
इस सुन्नत से एराज करेगा वो हमसे नहीं। तो ऐसी ये जो देखिए कि अहले हदीस उलमा की करामतों में खिलाफ शरअ बातें हैं, लेकिन इसको ये लोग करामत तस्लीम करेंगे और इस पर इस्लाह का काम नहीं करना। इन प्लस टीवी चैनल के स्कॉलरों को करना है तो किस पे? दूसरे फिरके के उलमा पर, औलिया किराम पर, दूसरे फिरके की अंदर मौजूद किताबों के अंदर से किस्से निकालकर। आखिर ये तमाशा क्यों बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर? इसीलिए कि लोगों को धोखा देकर अहले हदीस बनाया जाए। तो मैंने आज आपके सामने ये हमारी करामत अहले हदीस सीरीज का पहला हिस्सा आपके सामने रखा है। नंबर 1, अहले हदीस आलिम की करामत। आप इसी से जायजा लीजिए कि ये पूरी किताब इस तरह की करामत से भरी पड़ी है कि इस्लाह का काम गैर मुकल्लिदीन उलमाओं को अपनी जमात में करना चाहिए। मेरा सवाल है, और ये सवाल मैं गैर मुकल्लिद भाइयों बहनों से भी कहता हूँ कि आप लोग अपने उलमा से करें। ये जो करामत अहले हदीस किताब है मौलाना अब्दुल मजीद सोहदरवी की, ये किताब सही है या नहीं? इस किताब में अहले हदीस उलमा की जो करामतें बयान की गई हैं वो दुरुस्त है या नहीं? आप इसे गुमराही कहते हो या नहीं? और इस किताब की करामत नंबर 1, पहली करामत मौलाना अब्दुल रहमान लखवी की जो अभी मैंने पेश की, इसके अंदर जो खिलाफ शरअ बातें हैं, तो इसके बारे में iPlus टीवी के स्कॉलरों से सवाल कीजिए कि क्या ख्याल है। लाइव स्ट्रीम में ये सवाल लाइए, अहले हदीस आलिम की करामत छोड़िए। आप इमाम अबू हनीफा ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आप ये सब चीजें छोड़िए कि एक रात में पूरा कुरान खत्म करना, फुलां किताब में फजाइल अमल में ये लिखा है। पहले अपने घर की खबर लीजिए कि आपके घरों की किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाद में लोगों को हक की दावत देना। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये करामत अहले हदीस का पहला पार्ट, पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा और इससे आपको इल्मी फायदा होगा। लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल से करता हूँ। ऐसा नहीं मैं कोई मुखालिफत कर जी, मैं ये बोल रहा था कि मैं मतलब अहले हदीसों को सब बहुत सही है बहुत से मसाइल में, लेकिन जैसे कि करामत के ऊपर एक बात है कि आपने बोला कि करामत मतलब हो ही नहीं सकती। ये मतलब करामत होता है कि नहीं बताइए? किसने बोला करामत हो नहीं सकती है? इतनी देर से हम लोग क्या समझा रहे हैं? हाँ, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं करामत हो नहीं सकती। देखिए एक जो करामतें हैं वो जैसे कि फलाने ने फलाने को जिंदा कर दिया, झूठी बात है, इसको तो मैं भी नहीं मानता हूँ। इतना तो मेरा शिरक अकीदा है बिल्कुल। लेकिन जो अकीदा तौहीद, अगर ये किसी ने बोल दिया कि फलाने बुजुर्ग ने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या देखिए वो है जैसे कि हजरत उन्होंने रूह खींच लिया या उन्होंने वो कर सब ठीक है, झूठी बात है। हजरत फलाना ने क्या बोलते हैं रात भर जग के बात करते थे, आंख में सुमर, सब गलत बात है। लेकिन सिर्फ इतना कि किसी बंदे का वजू बाकी रह गया इशा से फजर तक, इसमें कितने सालों तक के बाकी रहा? ये भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, हमने एक बात बार बार कही है कि करामत कभी भी शरीयत के मुखालिफ कोई काम करके नहीं हो सकती है। आप नहीं खिलाफ अक्ल की बात ही नहीं कर रहे, हम खिलाफ शरीयत की बात पैदा करें। करामत होगी खिलाफ अक्ल ना, मामूल के खिलाफ ही होगा तभी तो उसको करामत कहा जाएगा। खिलाफ अक्ल का मसला नहीं है, खिलाफ शरअ का मसला है। आप बताएं शरीयत हमारी क्या कहती है? क्या शरीयत ये कहती है कि पूरी रात जागो, ईशा की नमाज से, ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ो? क्या शरीयत ये कहती है? ये पसंदीदा चीज है शरीयत के अंदर कि इंसान सोए ना पूरी रात? मेरे भाई तो मतलब ये हो तो सकता है ना कि मतलब खिलाफ। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, खिलाफ अक्ल है ये हम कहीं नहीं रहे कि खिलाफ अक्ल है। हमारा इतराज खिलाफ अक्ल होने पर नहीं है। करामत जब भी होगी जो अनयूजुअल होगा उसी को करामत कहा जाएगा ना। जो चीज अक्ल के दायरे में आ जाए वो करामत होगी नहीं, जो अक्ल के दायरे से बाहर होगी वही चीज करामत है। हमारा इतराज खिलाफ अक्ल होने पर है ही नहीं। पहले देखिए, हम पहली बात तो ये कहते हैं कि जो चीजें कही जाए सनद के साथ साबित हो। अगर किसी बुजुर्ग के बारे में आप ये दावा कर रहे हैं कि इतने सालों तक के उन्होंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो पहले तो आप सबूत दें, सनद दें, बताएं कि आप कहां पर हैं। ऐसे हवा में बात मत करें। दूसरी बात यह है कि क्या ये शरीयत के मुआफिक है? ये काम शरीयत में मुस्तहब है, मसनून है, पसंदीदा है कि 40 साल 50 साल तक के इंसान इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े? ये शरीयत में अच्छी चीज है? भाई मैंने बस इतना, मैं पहले बोल दूं मैं शरिया करामत को नहीं मानता। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एक इंसान, मेरे सवाल का जवाब दे मेरे भाई। आप